वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत संगत जी, भाई साहब भाई गुर इकबाल सिंह जी दीयां असीसां सदका 11 जून दिन शनिवार रात नूं 10 वजे तो अमृत वेले 4 वजे तक भागां भरी रहन सबाई समागम गुरुद्वारा बीबी कौलां जी कौलसर साहब अमृतसर साहब विखे रखा गया। और मेरी सारी संगत के चरणों में सनिमर बेनती है कि जिवें तुसी पहलियां रहन सबाइयां दे विच वहीरां कत के हाजरियां भरियां ना, ये बीबी कौलां जी का गुरुद्वारा बिल्कुल बाबा अटल राय साहब जी के नाल है। हरमंदर साहब तो पैदल 2 मिनट का राह है। तो मेरी सनिमर बेनती है सारियां ने सारे रुझेवियां नूं छड्ड के 11 जून नूं राती तकरीबन 8 साढ़े 8 पहुँचे हो, लंगर प्रशाद छक के 10 वजे तो जो चौंकड़े मार के पिता जी की गोद दे विच बह जाना। और ये जारा स्थान है जिवें तुसी पहलियां रहन सबाइयां च हाजरियां भरियां, और अनेकां ही इहो जे प्रेमी ने जिहड़े मैं तुहानूं मिला सकदा, जिहड़े ये दसणगे कि असीं रहन सबाई च हाजरी भरी, सतगुरां ने किरपा कीती, साडा जो बाहर दा वीज़ा लवाता, किरपा कीती, साडा कोई कष्ट सी बड़ा पुराना वो मोड़ा पैण वाले पासे आ गया, कोई कहंदा कुछ बख्शिश कीती, कोई कहंदा कुछ बख्शिश कीती। तो ये मेरी बेनती है कि ये गुरु जी दीयां खुशियां लैण दा समा आ गया। 11 जून नूं वहीरां घत के सारियां ने ये जाहरे स्थान, जिस स्थान दे उत्ते गुरु हरगोबिंद पातशाह बीबी कौलां जी प्रतख रूप दे विच वरतदे ने, ते आके जो भी तुसी प्यार दे नाल बेनतियां करनियां ने, ये रहन सबाई समागम के दौरान गुरु हरगोबिंद पातशाह ने सब दियां कीतियां होइयां बेनतियां नूं प्रवान करना है। तो मेरी बेनती कोई भी रह ना जाओ। 11 जून राती 10 वजे तो अमृत वेले 4 वजे तक आए संत प्राहुणे कीर्तन होआ रहन सबाई दे महावाकां अनुसार सारियां संगतां ने कीर्तन का आनंद मानना। ये सारा प्रोग्राम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल, जो ट्रस्ट का चैनल बनिया बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, नाल साडा फेसबुक पेज है भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल पेज के उत्ते, और PTC सिमरन यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज के उत्ते भी ये सारा प्रोग्राम लाइव दिखाया जाएगा। मेरी सबनों बेनती, सारे कारजां नूं छड्ड के आप जियां ने हुम हुमा के 11 जून नूं अमृतसर साहिब विखे दर्शन देने की किरपालता करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। सारे जपो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। वाहेगुरु 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 जी।
वाहिगुरु 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 जी जपो सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी। धन गुरु रामदास जी सारे आखो धन बाबा देव सिंह जी फिर आखो धन बाबा देव सिंह जी तेरो नाम तेरो नाम तेरो नाम 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 जी नित नित जपिए तेरो नाम जी नित नित जपिए तेरो नाम जी तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी जी तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी जी तेरी बाणी तेरी बाणी तेरी बाणी जी तेरी बाणी तेरी बाणी सारे तेरी बाणी जी नित नित पढ़ी है तेरी बाणी जी नित नित पढ़ी है तेरी बाणी जी करो कृपा सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहिगुरु 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 जी गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु सारे वाहिगुरु 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 सब दी आवाज आवे जी वाहिगुरु 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 सारे नहीं बोल रहे सारे वाहिगुरु 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਜੁੜ ਜਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ 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 ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਮਿੱਤਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਰਾਏਪੁਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਆ 3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ ਜੋ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਲਾਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ, ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿੱਧ ਬਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਦੁਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ 3-4 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਓ ਜਰਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਖਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਧੋਖਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੋਖਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੀਕਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਮ ਬੀਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੀਜੀਏ, ਬੁਰਾ ਬੀਜੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਗ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਗ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੀਜਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੀਜੋ, ਮੰਦਾ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਬੀਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਫਲ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਉਜੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਔਰ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11, ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਦੇ ਜਿੱਧਰ ਭੀੜ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੰਨੋਗੇ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਭੀੜ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦਾਤਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਕੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੱਚ ਕਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੋ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਸ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੱਚ ਕਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੋ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾਈ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ। ਮਰਦਾ ਮਰ ਜਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸੱਚ, ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਔਖਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੱਚਾਈ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਆਹ 4 ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਬੇ, ਡਰ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਰ ਭੈ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਝੂਠਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੋ। ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਕਹੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੋ। ਕਹੋ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਝੂਠ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੋ, ਕਹੋ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਝੂਠ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਵੇ ਰੂਠ। ਜੀ, ਸੱਚ ਕਹੋ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੋ, ਕਹੋ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਝੂਠ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਾਵੇ ਰੂਠ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਯਕੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1409 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਗੁਰ ਜੋਤ ਅਰਜਨ ਮਾਹੇ ਧਰੀ। ਆਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਲਹਿ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ।
ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਧਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਆਓ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। रामदास गुरु जग तारन को, बोलो रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को। गुर ज्योत अर्जन मोहे तरी, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन सारे को, हाजरी लाओ। रामदास गुरु जग तारन को। गुर ज्योत अर्जन मोहे तरी, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को। गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, सारे आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा देव सिंह जी। अंत न पावत देव सबे मुन, इंद्र महा शिव जोग करी। अंत न पावत देव सबे मुन, इंद्र महा शिव जोग करी। फुन बेद बिरंच विचार रयो, हर जापना छाड़ो एक करी, हर जापना छाड़ो एक करी। रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन। बोलो रामदास गुरु जग तारन सारे कीर्तन को, करो सारे। रामदास गुरु जग तारन को। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव दास साहिब जी। बोले दास तो बाद वीर तीजे हिस्से च भैणा, एक एक चों पंजां पंजां दी आवाज आवे गज के। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव वीर साहिब मेरे जी, धन गुरु अर्जन देव भैणा, साहिब जी। धन गुरु
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇਵ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਖੰਡੇ ਵਾਲਿਆ, ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल कदी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन। भैणा बोलो मेरिया, धन गुरु जग और नया है महात्म में अवतारी उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, दूर गए तिनके दुख कोटक दूर गए। मथुरा जिने अमृत नाम पियो, ए पद्धत ते मत चूके रे, मन भेद विभेद न जान पियो। पर तछ हृदय गुर अर्जन के, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव गज के वीर मेरे, धन गुरु अर्जन देव भैणा मेरिया, धन गुरु गज के जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव वीर गजो, धन गुरु अर्जन देव भैणा साहिब जी, धन गुरु कल समुंदर पै रूप प्रगट हर नाम उदारन, बसे संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण। निर्मल पेख अपार तास बिन अवन न कोई, मन बच जिन जाने भयो ते समसर सोई।
तरन गगन नव खंड में जोत स्वरूपी रहो पर पन मथुरा कछ भेद नहीं, भेद नहीं, बोलो भेद नहीं, भेद नहीं, भेद नहीं, भेद नहीं, पन मथुरा कछ भेद नहीं। नानक सौदे सिमरत वेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पन मथुरा जी पन मथुरा कछ भेद नहीं, नहीं। गोरे अर्जन पर तख हर धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन मेरिया भैणा सारिया साहिब जी। धन गुरु जो मगर तक बैठे गज के, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव गज के धन गुरु। जब लो नहीं भाग लिलारे उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो। कल कार समुद्र में बूटत थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह है मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। और जग तारन को अवतार बनायो, जग तारन को अवतार बनायो, जग तारन को अवतार बनायो, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। ਹੁਣ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜਾ ਰਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਦਾਸ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀਰ ਬੋਲਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣਨੀ ਜੇ। ਵੀਰੋ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣਾ ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਗੱਜ ਕੇ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो बाबा बलिहार। शुक्राने शुक्राने। जपयो जिन अर्जन देव गुरु, हाँ जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो बाबा। अर्जन देव गुरु, अर्जन देव गुरु, अर्जन देव गुरु, अर्जन गज के वाह वाह सारे बोलो सारे जी। अर्जन देव गुरु, अर्जन देव गुरु, अर्जन देव गुरु, अर्जन वाह वाह अर्जन वाह अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। जिन जपया तिसको बलिहार, तिसको
कै संग तरे संसार जपियो जिन अर्जन देव गुरु जिन गुर सेविया तिस पाओ ना बेआपै बोलो जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै जपियो जिन अर्जन देव गुरु जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो फिर संकट जोन गर्भ न आयो रामदास गुरु जग तारन को रामदास गुरु जग तारन को रामदास गुरु जग तारन गज के रामदास गुरु जग तारन का वाहिगुरु 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 ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਿਹਾ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੱਜੋ ਗੱਜੋ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਜੈਸਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੇ, ਉਹ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਸ ਜੋ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੁਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਦਰਖਤ ਝਾੜ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈਣਿਆ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ ਡਿੱਗਣਾ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਬਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 11 ਜੂਨ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਲੋਭ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ। ਇਹ ਜੋ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 4 ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। 11 ਜੂਨ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਦਲ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 8-8:30 ਵਜੇ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ 9:45 ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ PTC ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, Facebook ਪੇਜ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੀਝ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕਿਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਪਲੇ ਪੈਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ, ਜਿੱਥੇ
ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੱਕੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਵਾਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ 100 ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਥੇ 30 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 113 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆ ਕੇ ਤੱਕੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਚਾਵਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਅੰਨ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਰਵੇ, ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੋ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਸਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮਨ ਦੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ 5 ਦਿਨ ਰਹੋ, 10 ਦਿਨ ਰਹੋ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨ। 10-15 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, 20 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਕਰ ਦਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਾਰਜ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ।
ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ, 1-1, 2-2, 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਿਓ ਔਰ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਐਮ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨ ਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ। ਪੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਵੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਓ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 9875909004। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ 7274000061 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ WhatsApp ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।